पिला माने तमने थंबनेल देखि जानि पारुथबो आज ए वीडियो रे आमे तम प्लस 2 बोर्ड परीक्षा पई इतिहासर किछि 2 मार्किया प्रश्न आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा जहा तम एग्जाम पई के बहुत हेल्पफुल रहबो। तो पिला माने ता पूर्वरु तम माने जदि एही चैनल रे नुवा अछ ताहले चैनल टी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो। तो देखिबा बे प्रथम प्रश्न कोन अछि त्रिपिटक संपर्क रे लेख। पिला माने त्रिपिटक कोन ना बौद्ध मानकर पवित्र साहित्य बा धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कुहा जाय। त्रिपिटक 3 भाग रे विभक्त होई अछि यथा विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक। विनय पिटक रे बौद्ध भिक्षु मानकर कर्तव्य ओ बौद्ध संघर परिचालना संपर्क रे वर्णना करा जायछि। सूत्र पिटक रे बुद्धंकर धर्म उपदेश मान वर्णना करा जायछि। अभिधर्म पिटक रे बौद्ध धर्मर अंतर्निहित दर्शन मान व्याख्या करा जायछि। पिला माने मने रखिबो त्रिपिटक कोन ना बौद्ध मानकर पवित्र साहित्य बा धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कुहा जाय। त्रिपिटक केते भाग रे विभक्त ना 3 भाग रे विभक्त कोन कोन ना विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक। पिला माने मने रखिबो त्रिपिटक कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य राजत्व रे राजक मानकर भूमिका कोन थिला। मौर्य राजत्व रे राजक मानकर भूमिका कोन थिला। पिला माने एहार उत्तर त माने कोन लिखिबो ना शिलालिपि जना जाए जे अशोक 3 श्रेणी राज कर्मचारी मानकु नियुक्ति देथिले। सेमानक मध्यरे राजक माने थिले अन्यतम। राजक मानकु लोक मानकर कल्याण और समृद्धि कार्य रे अशोक विनियोग करिथिले। इच्छा अनुଯାयी परिष्कृत करिबा और दंड देबार क्षमता सेमानकु प्रदान करा जाउथिला। राजक मानकर जन्म और मृत्यु संबंधी क्षमता थिला। सेमाने दूत मानक माध्यम रे सम्राट सहित जोगाजोग रखुथिले। सप्तम शिलालेख रे उल्लेख रहिछि जे राजक माने निजको धर्म प्रचार कार्य रे नियोजित करुथिले। सेमाने रथिक माननको कार्य तत्पर हेबाकू निर्देश देउथिले। राजक मानकर कार्य अधुना जिला मजिस्ट्रेट को कार्य सहित समान थिला। तो पिला माने मने रखिबो मौर्य राजत्व रे राजक मानकर भूमिका कोन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कालिदासंक संस्कृत साहित्य संपर्क रे आलोचना कर। पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि द्वितीय चंद्रगुप्तंक राजसभा मंडन करुथिबा नवरत्नंक मध्यरु कालिदास थिले सर्वश्रेष्ठ। संस्कृत साहित्य रे तांकर अगाध पांडित्य थिला। तांक लेखनी मुनिरु झरी आसीथिला कुमार संभवम एवं रघुवंशम नामक 2टी महाकाव्य। गीति कविता मध्यरे मेघदूतम एवं ऋतु संहारम थिला अन्यतम सृष्टि। कालिदासंक रचित नाटक गुड़िक मध्यरे अभिज्ञानं शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम एवं विक्रमोर्वश्यम श्रेष्ठ थिला। कालिदासंक रचना शैली अति सरल, सुंदर और चित्ताकर्षक थिला। कालिदासंक साहित्य कृति पई तांकु भारतर शेक्सपियर रूपे अभिहित करा जायछि। पिला माने मने रखिबो काहाकू भारतर शेक्सपियर रूपे अभिहित करा जायछि। एमिति सट्टाई प्रश्न परीक्षा रे आसीबारे मने रखिबो कालिदासंकु। पिला माने तांको रचना गुड़िक मध्य मने रखिबो। एमिति भी सट्टाई प्रश्न आसीबारे अभिज्ञान शाकुंतलम रो रचयिता किए, मालविकाग्नि मित्रम रो रचयिता किए, विक्रमोर्वश्यम रो रचयिता किए। पिला माने मने रखिबो तांको रचना गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख निजामुद्दीन आउलिया किए। पिला माने भल प्रश्नटी अछि शेख निजामुद्दीन आउलिया किए। सूफी संत बाबा फरीदकर प्रिय शिष्य थिले निजामुद्दीन आउलिया। से 1236 ख्रीष्टाब्द रे बादाउन ठारे जन्म ग्रहण करथिले। मानववाद थिला तांकर गुरुत्वपूर्ण वार्ता। मानव जाति प्रति प्रेम ईश्वरंक प्रेम बोली बुझाई थाए। सांसारिक आसक्तिरु मुक्ति लाभ करिबा पई से बुझाउथिले। तांकु तांकर भक्त माने ईश्वरंक प्रिय नाम रे आख्या देथिले। तो पिला माने मने रखिबो शेख निजामुद्दीन आउलिया किए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीवान ई रसालत कार्य विषय रे सूचना दियो। दीवान ई रसालत कार्य विषय रे सूचना दियो। दीवान ई रसालत थिले मौर्य शासन रे वैदेशिक मंत्री। से सर्वदा बहिर्देश मानक सहित कूटनीतिक संपर्क स्थापन करुथिले। विदेश को दूत मानकु प्रेरण करिबा और सेठारु दूत ग्रहण करिबा तांकर प्रधान कार्य थिला।
ସେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହିର୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦିୱାନ ଇ ରସଲାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଚିତ୍ରକଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ବାବର ନିଜେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବହୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଣି ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହୁମାୟୁନ ପାରସ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୀର ଅଲିତି ବ୍ରିଜ ଏବଂ ଖ୍ୱାଜା ଅବଦୁଲ ସମାଦ ନାମକ ଲଭତ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେହିମାନେ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏହି କଳା ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ଚିତ୍ରକଳା ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମୋଗଲ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜାଲିଆନାବାଗ ଘଟଣା କ'ଣ? 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନଙ୍କର ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଇଂରେଜ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବାଗର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାରକୁ ଅବରୋଧ କରି ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 500 ଲୋକ ନିହତ ଓ 1200 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଇତିହାସରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜାଲିଆନାବାଗ ଘଟଣା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମହାବୀରଙ୍କ ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ଜୀବନକୁ ନୀତିମୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର 5 ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅଚୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ 4ଟି ଉପଦେଶ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାବୀର ଶେଷ ବ୍ରତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚବ୍ରତକୁ ଗୃହୀମାନେ ପାଳନ କଲେ ପଞ୍ଚ ଅନୁବ୍ରତ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପାଳନ କଲେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମହାବୀରଙ୍କ ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ଚୌରିଚୋରା ଘଟଣା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଚୌରିଚୋରା ଘଟଣା କ'ଣ? ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚୌରିଚୋରା ଠାରେ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହା ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚୌରିଚୋରା ଘଟଣା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ପିଲାମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କିଏ? ନା 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରସାରଥୀ ଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡେଲହାଉସି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କିଏ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ବୋଧ ଗୟାଠାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ବାରାଣସୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାରନାଥ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହି 5 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଯଥାକ୍ରମେ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ, ଅଶ୍ୱଜିତ, ବାସବ, ମହାନାମନ ଓ ଉଦ୍ରିକ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଧର୍ମଚକ୍ର ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି କ'ଣ? ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆକବର ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
1582 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ, ବାଇବେଲ, ଜେନ୍ଦ ଆଭେସ୍ତା ପ୍ରଭୃତିରୁ ସାରମର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପବିତ୍ର ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଥିଲା ଏହି ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଏହାର ନୀତିମାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜନବୋଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି କ'ଣ?